नमस्ते एवरीवन। पिछले कक्षा में हम लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख रहा था। उसकी नीयत, सच्चाई, ईमानदार किस तरह था उसके बारे में आप सभी लोग ने जानकारी लिया है और जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़कर पेज नंबर सभी के पास किताब लेना चाहिए और SWP आपके पास लेना है। तो देखिए मैं बोल रहा हूं पेज नंबर 11 निकालो सभी लोग किताब, पेज नंबर 11 निकालो। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में किताब ಇದೆಯಾ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಹಾಗೆ ನಾನು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು। शब्दार्थ शिक्षित महोदय ने, आगे देखेंगे किताब देखो सभी लोग ने, ऊपर से ले, ऊपर से लेना है पास लाइन। शिक्षक महोदय ने सभी छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई न करने और घर पर नियमित अभ्यास न करने के लिए डांटा और समझाया कि नियमित अभ्यास न करने पर सवालों के हल निकालना कठिन हो जाता है। तो देखिए शिक्षक महोदय ने सभी छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई न करने, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹೋದಯ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮಹೋದಯ ಎಲ್ಲ छात्र मीन्स स्टूडेंट, मालूम है ना, छात्र मीन्स स्टूडेंट कक्षा में ಅಂದ್ರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ पढ़ाई न करने, इंटरेस्ट ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, और घर पर नियमित अभ्यास न करने, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, न करने के लिए डांटा ಅಂದ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು। ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ। समझाया कि नियमित मीन्स डेली अभ्यास न करने पर, डेली अभ्यास ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, सवालों के लिए हल निकालना। सवाल मीन्स प्रश्न, सवाल मीन्स प्रश्न, सवाल मीन्स प्रश्नಗಳು, सवाल मीन्स प्रश्न, हल मीन्स आंसर उत्तर, हल मीन्स उत्तर, उत्तर हल निकालना कठिन हो जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ? स्टडी ಮಾಡೋರಿಗೆ। कौन स्टडी नहीं करते हैं उसको बहुत कठिन होते हैं क्या देने के लिए, प्रश्न को उत्तर देने के लिए बहुत कष्ट होता है। तो शिक्षक डांटता है, तब शिक्षक महोदय ने, टीचर ने सब छात्रों को, सब स्टूडेंट को सामने गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाई ಅಂದ್ರೆ ಡುಬ್ಬವನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿದ, ಹೆಗಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ एक शाबाश गिरी ಕೊಟ್ಟ। यार ಕೊಟ್ಟರು? गुरुजी टीचर। कौन दिया? गुरुजी ने दिया। और उनके सही सवालों की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप मीन्स प्राइज देते हुए पुरस्कार मीन्स प्राइज देते हुए एक कलम भी दी। ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ರೂಪ में ಕಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೋ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಚರ್ನು ಕೂಡ
ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಂ ಮೀನ್ಸ್ 10 कलम मीन्स 10 दी गोपाल कृष्ण कलम लेने से पहले ही फुट कर रोने लगे और गोपाल कृष्ण गोखले ಅವರು पेन तಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು किस लिए रो रहा था तो देखिए शिक्षक महोदय ने गोपाल कृष्ण को फूट कर रोते हुए देखा तो वे हैरान हो गए और टीचर्स के घाबरी आई तो उन्होंने गोपाल से पूछा मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ किताब देखना है सभी पास प्रशंसा की है और तुम्हें पुरस्कार भी दिया है इनके पुरस्कार प्राइज ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ऐसे में रोने का क्या कारण है आದ್ರೆ ಅಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ किस लिए रो रहे हैं मैं तो कुछ डांटा भी नहीं आपका प्रशंसा किया आपको प्राइज वगैरह दिया मैंने किस लिए रो रहे हैं आप बाल गोपाल कृष्ण रोते हुए बोले गुरुजी ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಗುರುಗಳೇ ಮೈ आपके ಸ್ನೇಹ और पुरस्कार ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೋಗ್ಯ काबिल योग्य हाँ एबल योग्य मीन्स एबल योग्य मतलब एबल ಇಲ್ಲ ನಾವು एबल नहीं हूँ निम पुरस्कार के निम प्राइज के ನಾನು योग्यನಲ್ಲ नहीं हूँ सारे सवाल मैंने अपने भाई से हल ಅಂದ್ರೆ आंसर हल मीन्स आंसर उत्तर भाई से ही करवाए है ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡು ನೀವು ಮಾಡಿರಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ಗಳವು इसलिए मैं प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा सजा पाने का ही हकदार हूं ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವೇನು ಹೊಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾದವನಲ್ಲ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು जस्ट उन्होंने कितना सत्य ईमानदारी सच्चाई आप लोग बोलने वाले थे ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಯಿಂದನೋ ಅಕ್ಕನಿಂದನೋ ಅಣ್ಣನಿಂದನೋ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಸಚ್ಚಾಯಿ ನೋಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ तो आगे बढ़कर उन्होंने बोलते हैं उनके शिक्षक ने उनकी सत्यनिष्ठा ट्रूथफुलनेस सत्यनिष्ठता सच्चाई को देखिए सच्चाई को ट्रूथफुलनेस सत्यनिष्ठता को निष्ठता को सत्यनिष्ठता को ट्रूथफुल ट्रूथफुलनेस फुलनेस फुलनेस को देखकर उन्होंने बोला है सत्यनिष्ठा और निडरता न डरने वाला भाव कौन नहीं डरते हैं किसी से नहीं डरना नहीं डरता न डरने का भाव न डरने वाला नहीं डरता नहीं डरने का मतलब होता है न डरने वाला न डरने वाला लिखना है सभी न डरने वाला से प्रभावित होकर उन्हें गले लगा लिया उनके शिक्षक ने उनकी सत्यनिष्ठा का सच्चाई को देखकर
फ्रूटफुलनेस को देखा तो गले से लगा लिया ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗಲೆ से लगा लिया ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ की पीठ थपथपाते हुए बोले ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ अब यह कलम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का पुरस्कार है. आप रोया था ना, मैं पुरस्कार आपका प्रशंसा किया था ना, आपको मैंने पेन दिया था ना, एक कलम दिया था ना, आपकी सच्चाई के लिए है, लेकिन आप बुराई के लिए नहीं. आप बुरा किया तो भी आप सच बोला है ना, उसके लिए मेरा पुरस्कार है. ನೀನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ईमानदारी और सच्चाई पुरस्कार है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है. ಇದರ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. बालक गोपाल कृष्ण ने पुरस्कार लिया और जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस, वादा, वाद. यस, अब लिखना है ना, कठिन शब्द लिखना है ना. तो देखिए निष्ठता प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस. प्रतिज्ञा वादा किया, वादा करना. तो देखिए प्रतिज्ञा की ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾದಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಾನ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು. इस घटना के बाद से सच्चाई और ईमानदारी के लिए बाल गोपाल कृष्ण का नाम पूरे विद्यालय में स्कूल में प्रसिद्ध हो गया. विद्यालय मीन्स स्कूल. इस घटना के बाद ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ और ईमानदारी सच्चाई ಮತ್ತು ईमानदारी सत्य ಮತ್ತು ಇವರ ईमानदारिಯನ್ನು ನೋಡಿ बाल गोपाल कृष्ण का नाम पूरे विद्यालय पूर्ति स्कूल ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವಂತಂದೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮಮ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಅಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸತ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. बालक गोपाल कृष्ण की सभी लोग ने पेज नंबर 12 को देख रहे हैं ना. पेज नंबर 12 सेकंड पैराग्राफ. बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति की एक घटना भी जानने योग्य है. बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति की एक घटना भी जानने योग्य है. बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति ಸತ್ಯವಾದಿ ಮತ್ತು ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠುರವಂತ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ओके, एक बार शिक्षक महोदय ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा. ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೀಚರ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. यदि आपको एक हीरा मिल जाए तो निम्गे हीरा ಅಂದ್ರೆ वज्र डायमंड हीरा मीन्स डायमंड वज्र, तो आप क्या करेंगे? आ वज्र सिक्तंದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ स्टूडेंट ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ सभी बच्चों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब दिए. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಜವಾಬ್ दिया मीन्स ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. किसी ने कहा, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ, मैं हीरा बेचकर धनवान बन जाऊंगा, ನಾನು ಈ ವಜ್ರವನ್ನು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತೀನಿ.
कोई बोला ಮತ್ತೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ मैं हीरे को बेच कर एक चमक चमक हाँ चमचम आती ಗಾಡಿ ಖರೀದುಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಕೊಳ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಶೈನಿಂಗ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಕಾರನ್ನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, 4 व्हीलर ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕ್ ಬಚ್ಚೆನೆ ಕಹ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತೀಸರೇದವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂರನೇದವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈ हीरे को बेचकर विदेश की सैर मीन्स भ्रमण, घूमना, टूर, भ्रमण, सैर मीन्स भ्रमण, टूर बतौर टूर करूंगा, घूमना. बालक तो आगे देखिए बालक गोपाल कृष्ण ने कहा, अವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿಂದ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ने कहा और आंसर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ मैं उस हीरे के मालिक को ढूंढ कर उसे हीरा लौट दूंगा. ನಾನು ಆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆ ಡೈಮಂಡ್ನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅಂತ ಗಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಗಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ बालक की बात सुनकर शिक्षक ने कहा यदि हीरे का मालिक का पता न लगा पाया तो तुम क्या करोगे. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆ ವಜ್ರವನ್ನು ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವನು ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ टीचर ಹೇಳಿದಾಗ बालक ने जवाब दिया, इस गोपाल कृष्ण ने जवाब दिया यदि ऐसे हुआ तो मैं हीरे को बेच दूंगा. यदि ऐसा हुआ तो हीरे को बेच दूंगा. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ हीरे को बेच दूंगा. हीरे को बेचने से जो धन मिलेगा उस धन को देश की सेवा में लगा दूंगा. ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಜ್ರವನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ವಜ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕ್ ಉಸ್ ಧನ್ ಸೆ ದೇಶ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ದೇಶದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲಗಾದುಂಗ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಟೀಚರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ बड़ा प्रभावित टीचर लगा दूंगा. छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिक्षक गदगद हो गए. इंಥ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ टीचर गदगद होकर ಅಂದ್ರೆ ನಡುಕೊಂತ शिक्षक ने बालक से कहा राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े देशभक्त बनोगे. ನೀನು ಈ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ, ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ की बात सही साबित मीन्स प्रूव्ड, सिद्ध, साबित मीन्स सिद्ध, साबित मीन्स सिद्ध. प्रोवाइड सिद्ध हुई. शिक्षक की बात सही साबित हुई. ये शिक्षकर मातु करेक्ट ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. यही बालक बड़ा होकर ऐसा देशभक्त बना. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ
जो केवल भारतीयों के ही नहीं अपितु अंग्रेजों के भी आदर और प्रशंसा का पात्र बना। ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂಗ್ರೇಜಿಯರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರು ಕೂಡ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಕೂಡ ಆದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸಕ ಪಾತ್ರ, ಶಾಬಾಷಿ, ಪ್ರಶಂಸಕ ಪಾತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಬಾಷಿ, ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ತಾರೀಫ್ करना कंप्लीमेंट्री कैरेक्टर, कंप्लीमेंट्री कैरेक्टर प्रशंसा, प्रशंसा का पात्र पात्र का मतलब होता है शाबाशी, तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करना. तो देखिए तारीफ करना कठिन शब्दार्थ लिखना ही है, कठिन शब्दार्थ लिखना ही है. HW में लिखो, सभी पढ़ाई करने वक्त आपको उपयुक्त होता है. तो इंग्लिश में देखिए, अंग्रेजी में देखिए. कंप्लीमेंट्री कैरेक्टर कंप्लीमेंट्री कैरेक्टर. ओके, यस. तो आज हमने तीसरा लेसन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सभी जानकारी पाई है, इसको खत्म किया है. तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने PDF में भेजता हूं. तो आज का होमवर्क आपको मैं ये देना चाहता हूं कि सभी शब्दार्थ लिखो. शब्दार्थ लिखने वक्त आपको मैं HW में आपको होमवर्क देता हूं. इस शब्दार्थ को, इस पाठ के शब्दार्थ को होमवर्क HW में लिखो, SW में लिखो. तो ये लिखा है ना, तो देखिए शब्दार्थ को, सभी शब्दार्थ को होमवर्क ये किया गया. पाठ के सभी शब्दार्थ को 3 बार लिखो, बरीदी लिखो, 3 बार लिखो ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. SW में लिखना है पाठ के सभी शब्दार्थ को. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಶ್ರುತಲೇಖಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಈಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾರ್ 3 ಸಲ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾನು PDF ದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.